जत्था रवाना जम्मू बेस कैंप तो एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। कल शाम तक कर सकणगे बाबा बर्फानी दे दर्शन। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 6 ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ 27ਵੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਦਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ। 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ। गिरफ्तारी खिलाफ मजीठिया ने कीता है हाई कोर्ट दा रुख। मजीठिया केस च नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री नूं लैके आप ने चुके सवाल। मंत्री अमन अरोड़ा बोले केंद्र ने मजीठिया नूं बचाउण लई लाईयां अपणियां एजेंसियां, तां बीजेपी का जवाब एनसीबी ड्रग्स केस जी कर सकती है जांच। लुधियाना तो विधायक बने संजीव अरोड़ा ने छड्डी राज्य सभा वाली सीट। अस्तीफा होया मंजूर। राज्य सभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ नाल मुलाकात कर सौंपिया अस्तीफा। सुखबीर सिंह बादल ने लैंड पूलिंग स्कीम ते चुके सवाल। बोले पंजाब नूं लुटन च लगी केजरीवाल एंड कंपनी। बिल्डर्स तो करोड़ों रुपए कमाउण लई बनाई गई स्कीम। जलंधर दे आदमपुर तो मुंबई लई अज तो सीधी फ्लाइट। हफ्ते दे 7 दिन जारी रहेगी इंडिगो दी उड़ान। करीब 5,500 होवेगा किराया। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी च स्टूडेंट्स का धरना खत्म। 21 दिन बाद सरकार ते विद्यार्थियों विचाले बनी सहमति। बीजेपी विधायक रणधीर पनाहर ने मंगा मनन का दिता भरोसा। हरियाणा के कॉलेजेस च MBBS दियां 1225 सीटां वधाईयां जाणगियां। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान। बोले हरियाणा च नहीं दिती जाएगी डॉक्टर्स की कोई भी कमी। पहलवान ते विधायक विनेश फोगाट दे घर गूंजी किलकारी। दिल्ली दे अपोलो हॉस्पिटल च विनेश ने बेटे नूं दिता जन्म। 2018 च पहलवान सोमवीर राठी नाल होया सी विआह। पंजाब के कई थाई अज भी मीह का अलर्ट। करीब 6 जिलों च रुक रुक के मीह पैंदे रहने के आसार। बाकी जगह ते क्लीयर रहेगा मौसम। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करांगे तो सब तो पहले गल करांगे अमरनाथ यात्रा की, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हो चुका है। जम्मू तो पहले जत्थे की रवानगी आज सवेरे तड़कसार ही हुई है। LG मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे नूं हरी झंडी दिखाई है। इस साल हुण तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराई है, क्योंकि बाबा बर्फानी के दर्शन उन्होंने वालों किए जाने। तड़कसार दी तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो। 9 अगस्त तक ये अमरनाथ यात्रा चलेगी। अमरनाथ यात्रा नूं लैके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए प्रशासन के वालों। चप्पे चप्पे ते 80,000 तो ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। जम्मू तो पहले जत्थे की रवानगी हो चुकी है। कल बाबा बर्फानी के दर्शन ये करेंगे। मनोज सिन्हा जो LG ने उन्होंने भगवती नगर बेस कैंप तो इस यात्रा नूं हरी झंडी विखाई है। इस दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव बम बम बोले दे जयकारे लगाते हुए भी कैप्चर हुए ने। ते 38 दिन तक ये यात्रा चलेगी। पहलगाम ते बालटाल दोवें रूटां ते यात्रा होएगी। यात्रा का समापन 9 अगस्त जो है रक्षाबंधन वाले दिन होएगा। पिछले साल ये यात्रा 52 दिन दी सी, पर पिछले साल 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए सी। अमरनाथ यात्रा के लिए 3.5 लाख तो ज्यादा जो श्रद्धालु ने वो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा चुके ने। रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू के सरस्वती धाम, वैष्णो धाम, पंचायत भवन ते महाजन सभा च सेंटर जो ने वो खोले गए। तस्वीरां क्योंकि LG मनोज सिन्हा तड़कसार ही पहुंचे ते पहले जत्थे नूं हरी झंडी उन्हां दे वल्लों विखाई। देखिए, वाकई इस दफा जो देशभक्ति का सैलाब, जो देशभक्ति की उमंग है इन लोगों में, वो पिछले सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली यात्रा है जम्मू कश्मीर की और बड़ी यात्रा है। और इसलिए जिस तरह से इनमें जोश दिखाई दिया है, वो साफ इम्पैक्ट जो है वो भारत ने जो पाकिस्तान को पटकनी दी है, जो स्टैंड ऑफ हुआ है, उसके बाद ये यात्रा होना अपने आप में कई मायनों में अहम है। और इसीलिए इन लोगों का जो जोश है वो पहले से ज्यादा हाई है। क्या कहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली यात्रा है जम्मू कश्मीर। अच्छे ने आंध्रा से आया, क्या कहेंगे आज अमरनाथ जा रहे हैं? बताइए क्या भाई, आप पहली यात्रा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर बड़ी, इसलिए ज्यादा उत्साहित हैं आप आज? अच्छा करना क्या,
जी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हमारी पहली यात्रा है और जीवन में भी ये अमरनाथ बाबा की ये पहली यात्रा है। हम बहुत एक्साइटेड है और बिल्कुल डर के बिगर है और हर गुजरातियों को भी कहना चाहते हैं, गुजरात से जो भी यात्री आना चाहते हैं वो बिल्कुल सेफ है यहाँ और मिलिट्री की व्यवस्था भी बहुत शुभ है। क्या कहेंगे, शुभ है वो? तो देख सकते हैं कि इस दफा जो सेना ने अपनी तैयारी की है और वो भी बहुत ज्यादा उससे मुतमईन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको वो बसेस दिखाता हूँ, वो कॉन्वॉय दिखाता हूँ जो यहाँ से निकलेगा और ये आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक गाड़ियों का जो काफिला है वो आपको दिखाई देगा। यही आपको दिखाता है कि किस तरह का उत्साह, किस तरह का जोश जो है वो इस दफा श्रद्धालुओं में है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में जो जोश है वो यही दिखाता है कि जितना पाकिस्तान कोशिश करेगा यहाँ पे हिंदुओं को टारगेट करने की, उतना ही हिंदू जो है वो पहले से ज्यादा संख्या में यहाँ पे पहुंचेंगे। क्या कहेंगे, बहुत उत्साहित है। पहली बार आने का मौका मिला, इससे ज्यादा सौभाग्य की बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। जी बहुत उत्साहित और बस में बैठ गए फाइनली? जी बिल्कुल बैठ गए। अब निकलने वाले हम लोग प्रस्थान करेंगे यहाँ से। ऐसे हम झारखंड से हैं और मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन यहाँ जब आने से पहले मेरे को मतलब वहाँ से डराया जा रहा था कि आतंकी हमला की वजह से कि मत जाओ, ये है वो है, लेकिन आने के बाद लगा कि जिस हिसाब से यहाँ सिक्योरिटी है, व्यवस्था है, तो बिल्कुल नहीं और अंदर से उत्साह है और बिल्कुल आप बाबा का कृपा हुआ कि मेरा फर्स्ट दिन दर्शन हो जाएगा। आज निकलने बस अब फाइनली चल पड़ी है? बस फाइनली चल पड़ी है और उत्साह में कोई कमी नहीं है। यात्रियों के कोई डर नहीं है किसी भी चीज का। यात्रा सबकी सफल होगी, मंगलमय होगी। यात्रा मंगलमय होगी। क्या कहेंगे आप? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार यात्रा करने आया हूँ, मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं बहुत अच्छे बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ अच्छे से। तो कोई डर उसमें है? हमें किसी बात का डर नहीं है, उसकी औकात नहीं है हमारे को डराने की। हम डरेंगे नहीं, हर बार यात्रा करेंगे, यात्रा करते रहेंगे। मेरा घर है वो। हमारा तो सौभाग्य रहा है कि आज जो श्रद्धालु पहले दिल्ली में जा रहे हैं, श्री अमरनाथ जी यात्रा में अपना हिस्सा ले रहे हैं, उनको रवाना करने का हमें मौका मिला है। हम तो अपना बहुत सौभाग्य समझते हैं कि इनके यात्रा में हम एक हिस्सा बन सके और हमें उम्मीद है कि उनकी जो यात्रा वो है वो सफलतापूर्वक हो गई। खुशी है मिलने की, उसकी बहुत अच्छा लग रहा है। ये यात्रा हमारी, हम चाहते हैं कि भाई हम तिरंगे के साथ जा रहे हैं। एक अपने भारत को भी ये संदेश है कि भाई सभी लोग अपना तिरंगा लेकर जाएं और बाबा बरनाम के दर्शन करें और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें। तो कोई डर हुआ जिस तरह पहलगाम अटैक हो उसके बाद ऐसा डर था कि यात्रा नहीं करेंगे? ये जो इस बार डर खत्म हो गया है। इस बार बढ़ी है, ये ना बढ़ती है, घट जाती है। मकसद आतंकवादियों को बिल्कुल साफ संदेश देना है कि हम लोग डरते नहीं है किसी से भी। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोग। ये 1965-1973 वाला हिंदुस्तान नहीं है। आप एक मारोगे, हम घुस के 10 मारेंगे। ये साफ संदेश है। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 21 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਧੀਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ। 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਿਸਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ सहमति बनने तो बाद कल देर रात ही 11 बजे धरना खत्म कर दिता गया है। मेरे नाम मेरे सहयोगी संदीप सैनी फोन लाइन पे मौजूद ने। संदीप, क्या कुछ सहमति बनी है सरकार और स्टूडेंट्स के बीच?
जी इनका 10 तारीख से छात्रों का धरना जारी था और जो 8 मांगे थी छात्रों द्वारा, एक तो पहली जो मांग थी वो वीसी को हटाने की मांग थी। उस पर सरकार द्वारा कहा गया है कि कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी जो फैसला लेगी उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। बाकी जो 7 मांगे थी वो जो सरकार ने लिखित में आश्वासन दे दिया है। पिछले सप्ताह भी सहमति बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा लिखित में आश्वासन न देने की वजह से छात्रों का धरना जारी था। और आज जो था वो छात्रों ने बंद की कॉल की हुई थी कि यूनिवर्सिटी के चारों गेट बंद किए जाएंगे। तो इसको लेकर कल देर रात तक सरकार और जो छात्र संगठन थे उनके बीच बातचीत चली और करीब 11 बजे के आसपास आपस में सहमति बन गई है। जो छात्रों के ऊपर मामले दर्ज थे वो वापस लिए जाएंगे और जो सिक्योरिटी गार्ड था उनको यहाँ से हटा दिया गया है और उनके जो छात्रों की मांगे थी वो सारी सरकार ने मान ली और लिखित में आश्वासन दे दिया। उसके बाद छात्रों ने अपना धरना समाप्त कर लिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, हमें पूरी जानकारी देने ਲਈ। ਤੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੋ ਧਰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। उसमें कुछ अधिकारियों को उनके पद से हटाया गया है, जिनको हमें लिखित में आश्वासन दिया है। उसमें DSW साहब, OSD, SVC, 2 हॉस्टल वार्डन और एक जो CSO उनको सस्पेंड किया गया है और उनका यहाँ से तबादला किया गया है दूसरे कैंपस में। उसके अलावा किसी बच्चे पे लीगल एक्टिविटी या डिसिप्लिनरी एक्टिविटी का एक्शन नहीं होगा, उसका हमें नोटिस दिया गया है। उससे अलग जो हमारे पेपर थे वे रिशेड्यूल किए गए हैं, जो एग्जाम थे वे सारे रिशेड्यूल किए गए हैं। 8 मांग वो रखी इन्होंने, वो सारी की सारी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उस कमेटी के तमाम लोगों ने एक राय से उसको मंजूर कर लिया। परंतु कुछ कमियां आपस की कम्युनिकेशन गैप की बात करूं या कुछ बातें रह गई जो समझने में पड़ा। 1 दौर की, 2 दौर की, 3 दौर की बातें हमारा प्रशासन को बधाई देना चाहूँगा। इन्होंने बहुत समय दे करके इन बच्चों को बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत अच्छी बातें इनके साथ बैठ के करने का काम किया। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। 2 ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਘਾਨਾ, ਟ੍ਰਿਨੀਦਾਦ, ਟੋਬਾਗੋ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 6 ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਣਗੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ 17ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। 2 ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 6 ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਆਦਮਪੁਰ ਮੁੰਬਈ ਉਡਾਨ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ 12:55 ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਇਹ ਆਦਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। 3:50 ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗੀ। ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 5660 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਇਹ ਜੋ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਨ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗੀ। ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ 12:55 ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਆਦਮਪੁਰ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 3:50 ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗੀ। ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ 5660 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 10 ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। FIR ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੌਤਰਫਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਮਸ਼ੋਬਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜੀਠਾ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਮਜੀਠਾ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੇਕ ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੋਲੇ 'ਚ ਗੱਬਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਡਰ ਹੈ, ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜੀ? ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਡਰ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਡਰ। ਉਹ ਸ਼ੋਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੱਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਬਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜੀਠਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਜੀਠਾ। FIR ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? FIR ਹੈਗੀ DA ਦੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡਰੱਗਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, DA ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਸਾਨ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ NCB ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਸਾਡੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਿਓ। NCB ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NCB ਦੇ ਕੋਲ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ। NCB ਨੇ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, NCB ਨੂੰ ਔਰ BJP ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2007 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੈਫਰ ਹੁੰਦਾ, CBI ਸਭ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਫਿਸ 2 ਘੰਟੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰ ਦੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਸਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਾਲੀ ਸੀਟ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਆਲਰੇਡੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਥੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਡਰਸ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੂਬਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 40,000 ਏਕੜ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਸੋਦੀਆ, ਜੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਸੋਦੀਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਜੈਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਧਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੂਰੀ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਬਿੱਟੂ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਈਟੀਓ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਧੂਰੀ 'ਚ LC 62A ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 2024 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ROB ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ NOC PWD ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਦੂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈਣ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। MLA ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਲੈ ਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ NOC ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਉਦਣੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। 70 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਮਹਿਕਮਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਪਰ ਝੂਠੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਸੂਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨੋਖਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ IMA ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਾय यही है कि भावें किसी की भी गलती होवे, जब तक एक निरपक्ष जांच नहीं हो जाती तब तक किसी भी व्यक्ति ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ 101 ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੂਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ? ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ।